ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਨਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਟੋਲੇ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। मोला जट तो बाद सुल्तान राय दी एक बड़ी जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं और इस फिल्म का नाम है मोला ते मुखो। मोला जट दे विच जिहड़ा किरदार सी नूरी नाथ दा सेम वही किरदार जिहड़ा ना इस फिल्म के अंदर अंजुमन ने अदा किया है। 10 अप्रैल 1991 बरोज मंगल ईद उल फितर के मौके पर रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म मोला ते मुखो। और यह फिल्म मैं तुहानू दसदा जावां कि यूट्यूब पर अगर तुसीं सर्च करनी है तुहानू मिल ते जाएगी, पर तुहानू बड़ी मेहनत करना पेगी क्योंकि बड़ी सर्च और बड़ी तलाश के बाद तुहानू यह फिल्म यूट्यूब पर मिलेगी। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राय, अंजुमन, मदिया शाह, गुलाम मोइनुद्दीन, तारिक शाह, इल्ताफ खान, इलियास कश्मीरी, आबद भट्ट, मैं तो सिर्फ इन्ना किया कि गोंदला दे जहर शाह, गल है प्यो आज तक अनवर खान, साडे वर्गे मफरूरा गुलाम दी सीमा आहो पुत्र कि तू मां शरण दी ते लाडला। पुत्र नु याद कीता वे ए कोई नवी क़यामत आना। हदायतकार यूनुस मलक, फिल्म साज जैद भट्ट, म्यूजिक दिता है वजाद अतरे ने ते इहदे मुसन्निफ नासिर अदीब। कतल के इल्जाम में मोला गिरफ्तार हो जाता है, उन्होंने जेल लै जाते हैं। और इत्थे मैं तुहानू एक बड़ी हैरत अंगेज गल दस रहा जिहड़ा सुन के तुसी भी हैरान रह जाओगे कि मोला गिरफ्तार हो जाता है, उधरों मुखो गिरफ्तार हो जाती है और मुखो नू गिरफ्तार करके मर्दाना जेल दे विच रखा जाता है। यह कुतुक बनती है। हालांकि औरतों की जेल अलहदा होती है, लेकिन डायरैक्टर यूनुस मलक ने एक दफ़ा फिर अवाम नू बेवकूफ़ बनाया। मोले दे नाल उन्होंने मर्दाना जेल ही रखा जाता है, उत्थे उन्हां दी लड़ाई होती है, उन्हां दी आपसी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के तहत वो दोनों मिल के जेल तो फरार हो जाते हैं। और बड़ी हैरत की गल है मर्दाना जेल के अंदर एक औरत को किस तरह रखा गया। मैं तुहानू दसदा जावां कि इस फिल्म की कहानी कोई खास कहानी नहीं है, पर उन्होंने लोगों वास्ते एक तोहफा है जिहड़ा कि सिर्फ सुल्तान राय नू वेखना चाहते हैं। एक्शन, लड़ाई, मार कुटाई, कतलो गारत वेखना चाहते हैं। उन्होंने कहानी के नाल कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने लोगों वास्ते यह बड़ी बेहतरीन फिल्म है। अंजुमन ने इस फिल्म के अंदर एक मर्द की तरह फाइट की और किरदार अदा किया है और एक लड़ाका किस्म की औरत होती है। बेसिक जिहड़ी कहानी है दो बरादरियां की कहानी है। गोंदल ते खरल बरादरी की कहानी है। गोंदल जिहड़ा हुंदा है उहदा सरबराह तारिक शाह हुंदा है, गामा दा नाम हुंदा है, ते जिहड़ा खरल बरादरी है उहदा जिहड़ा सरबराह वो अल्ताफ खान हुंदा है। ते अल्ताफ खान दा इस फिल्म में नाम हाकू हुंदा है और पुलिस दा डिप्टी जिहड़ा हुंदा उसदा किरदार आबद भट्ट ने अदा किया है। और आबद भट्ट इन्हां दोरां बरादरियां नूं सुलह दे वास्ते बुलाता है और उन्हें इकट्ठा करता है। और सुलह के दौरान ऐसी कोई अचानक गल होती है जिसकी वजह तो जिहड़ा खरल बरादरी है वो एक होर कतल कर देती है और गोंदल बरादरी का कतल हो जाता है। और यह जिहड़ा कतल है वह माखा करते हैं और माखे का किरदार अदाकार जहर शाह ने अदा किया है। माखा गिरफ्तार हो जाते हैं और अदालत जिहड़ा होंदी है उसनूं उम्र कैद की सज़ा दे देती है। जिहड़ा तारिक शाह होंदा है वो अपनी जिहड़ी पोती होंदी है उसकी उहदा क्योंकि पुत्र कतल होंदा है वो पोती होंदी है और एक अदाकार अंजुमन ने अदा किया है। और बचपन दे विच वो अपनी पोती नूं मंगल खान दे हवाले कर दिंदा है और मंगल खान का किरदार अदाकार अनवर खान ने अदा किया है। और इस किस्म दी फिल्मां ते इस किस्म की कहानी बहुत सारी फिल्मां तुसीं वेखी होगी जदों अपना पुत्र वो किसी डाकू के हवाले कर आते हैं, किसी बदमाश के हवाले कर आते हैं कि तू इनू जिहड़ा ना लड़ाका बनाना है, इनू सख्त जान बनाना है। तो इस तरह इस फिल्म के अंदर भी जिहड़ा तारिक शाह होंदा है और अपनी पोती वो मंगल के हवाले कर देंदा है। मंगल जिहड़ा होंदा है उसनूं सख्त जान बुला देंदा है। और इधर जिहड़े सुखा होंदी है बहार बेगम
ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਭੋਂਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਂਦਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਖਾ ਹੈ। ਮਾਖਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵੇਲੀ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਲੇ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿਰਾਮ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਖੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਲਾ ਔਰ ਮੁਖੋ ਦੋਨੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਵੇਂ ਮਾਮੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਤੇ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬੇਗਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੋਲੇ ਤੇ ਮੁਖੋ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।